to Lenora family. So the only I will telling you to welcome you all to now that the second half I am going to take 1 hour lecture. So the dignitaries will speak. Once their speech is over, I will take your orientation class. Thank you. Thank you, sir. Now we have two of the student speeches. I request a PG student, Dr. Monica, who has completed her undergraduation in the same college and pursuing the post-graduation in the same college, to speak a few words. Late Dr. K. Lakshma Reddy sir, founder chairman of this big tree under which we are standing today, remembering him at this moment and experiencing his divine presence around us, a very warm good morning to all. Respected dignitaries on the dais, Chairperson Agmani ma'am, Director Nagarjun Reddy sir, Secretary Madhusudan Reddy sir, Principal sir and Vice Principal sir, all our beloved HODs and staff. I am Dr. Monica, pursuing my MDS third year in Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. I have been completed my BDS from the same college, this is Lenora Institute of Dental Sciences. Dear friends and parents, you have seen since last 15 to 20 minutes the videos of our college saying that we are well equipped with great faculty and good laboratories, newer advances in dentistry, and even we collab with international universities too. When do you think all these programs are really successful? When students like us utilize those facilities and make them successful and explore in science. So we as students should participate in every program that is being conducted. Right from the first day of your college, you need to interact in your lectures what they are going on. You need to explore and you need to ask your doubts and interact with your teachers. That is the first step of learning. And I can see many students, lot of anxiety in their eyes, thinking that we need to clear around of 19 subjects in 4 years of span. The name of the subject may differ, but the plan of action and the method to study is same for everything. Our science, that is dentistry, we look up at in 3 aspects. The first aspect of our science will be academics, the next aspect will be the clinical, and the third aspect is the research. When it comes to the academics part, we have to plan our schedule ahead. Today, if we start our day in the morning, we have to have a plan that what are we going to study today, and before going to bed, we have to think what have we done today and what we have to plan for tomorrow. Keeping that plan in the mind, if you are working 8 to 12 hours a day for upcoming 8 years, you can do wonders. So, and after reading all the literature and the theory behind, we need to apply it on the patient. In our college, before going into the patients, we will be trained to work on the working models which simulate the oral cavity teeth of the patient. When we get a complete confidence that we can work on the patient and complete hand skills are developed, then only we will be allotted to the patients. And I can say confidently that our college has the greatest number of OP that none of the colleges in the state and very few colleges in the nation have that OP. So there is a wide range of patient exposure and a great experience of learning in our college. After having the clinical skills and knowing what is there around us, now this is the time to innovate the new things. That is the third aspect, research. So our management is with us. So whatever needs we want to have for doing a research or innovating the new things, whatever armamentarium we require, if we make a note of that and we go in a correct procedure to management, they are ready to help us. And we can have, you can see in our college, there is a CBCT, stereo microscope is also present. And many of such recent advances and very costly equipment is also there in our college. I can see many parents are here sitting so much anxiously. I can remember my parents' face past 8 years back. In the year of 2011, I'm a 17-year girl who was admitted here. And today, after 8 years, I'm a postgraduate student
and a wife of a great man and a child, and I am a mother for a child also. This is all possible because with a tremendous support from the management and the teaching faculty. So you need not to worry about your child's career. Along with the educational academic career, the personal life is also being well managed in our college. So I can keep my hand on my heart and tell one thing. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha. Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. The teacher is one who creates and sustains the knowledge within the student and destroys the weed of ignorance. And many such teachers together form an institution. KLR Lenora Institute of Dental Sciences is one such. Have transformed a small village girl into what I am today. And now it's your turn, guys. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you, Monica. Now I request our Vice Principal, Dr. Dalsingh sir, to address the gathering. Good morning, respected dignitaries on the dais, Chairperson Madam, Secretary Sir, Director Nagarjuna Reddy Sir, Principal Sir Vishwaprakash Shetty Garu, respected faculty members, my dear colleagues, parents and the freshers. Hearty congratulations to all the freshers and the parents, proud parents. Please give a big round of applause to all the students and the parents who have come here and trusting us and joining this institute. Thank you so much. This institute, this campus, and your classroom is going to be your home for all these next 4 years. Don't worry and don't get tensed as it is your first day. After completion of your 4 years and of 5 years, you will have plenty of friends, many teachers who will become your friends, who will guide you, and they will be happily ready to guide you throughout your future. So with this I conclude and I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now I request our Director, Dr. G. Nagarjuna Reddy sir, to speak a few words. With the fond remembrance of our founder chairman, Sri K. Lakshma Reddy Garu, our ever encouraging and the lady behind the success of the visionary of our founder chairman Sri K. Lakshma Reddy Garu, chairperson, our beloved chairperson Srimati K. Nagamani Garu, our young and dynamic secretary Sri Y. Madhusudan Reddy Garu, our principal Dr. Vishwaprakash Shetty Garu, vice principal Dr. Dalsingh, and our respected HODs, faculty members, the parents, and my dear students. The good morning to one and all. ఇక్కడికి ఈరోజు మీరందరూ కూడా ఎంతో నమ్మకంతో మా కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. ఫస్ట్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఓన్లీ వన్ ఎయిమ్, దట్ ఈస్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ children. The students' aim is only one thing, they want to become the doctors. Definitely. And it's not the becoming the doctor, the mere becoming the doctor is not sufficient. You should be an expert. You should be an expert. మనం ఇప్పుడు ఈ రోజున ఏ ఊర్లోకి వెళ్ళినా కానీ, అది రాజమండ్రి అవ్వచ్చు, విజయవాడ అవ్వచ్చు, గుంటూరు అవ్వచ్చు, తిరుపతి అవ్వచ్చు, విశాఖపట్నం అవ్వచ్చు, హైదరాబాద్ అవ్వచ్చు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, some hospitals will be what you call heavy rush. The OP will be heavy rush.
whereas some hospitals will be the less OP, or we don't select. Only to the famous doctors we go to the for any checkup or anything. So that famous won't come by overnight to any doctor. And to gain that also, they should have some expertise. They should have some expertise. So you should gain that, and it won't come at the end of the day. To gain that, you have to start from today. That is the more important. That is more important. అందరం కూడా ఈరోజు డాక్టర్ కావాలని ఇక్కడికి వస్తాము. మన ఎయిమ్ ఏంటంటే, మీ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఈరోజు 2019 by 2024 you will be graduating and you will become the doctors. ఆ రోజు మీరు ప్రౌడ్గా, సో ఐ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇమీడియట్లీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ద లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ టుడే. ఇఫ్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ టుడే. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా కానీ అందరికి కూడా ఎనీ టైం, ఈవెన్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ తీసుకోండి, 10th తీసుకోండి, యువర్ టీచర్ హూ ఎవర్ కమ్స్ టు ద క్లాస్, he will teach equally to all that 60 strength or 100 strength, but only 1 or 2 will become the class first, isn't it? ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేసే నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది, బట్ హౌ వీ రిసీవ్ దట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్. ఇఫ్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ద జీల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, our faculty members are very much cooperative and they are ready to support to any extent. Here we open the library up to night 9 o'clock, because so that the student can sit and learn whatever he wants. See, మీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక టైపు, ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీ గోల్ ఒకటే, గెటింగ్ ద సీట్ ఇన్ either MBBS or BDS or something else. ఆ ఎయిమ్ తోటి మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు. ఇక్కడ నాలెడ్జ్ మనకి ఎంత పోయింది ఏంటి అనే దానికంటే కూడా గెటింగ్ ద సీట్. టార్గెట్ ఈజ్ అవర్ నీట్ ఆర్ ద PCC MSET or something like. It will be the NEET nowadays. Earlier it was MSET, now it is the NEET. ఇక్కడ ఈ రేస్ కాదు మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు గెటింగ్ ద ఇంకేదో సీట్ కోసం ఆ రేస్ కాదు. ఇప్పుడు కావాల్సిందల్లా హౌ మచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పర్టైజ్డ్, హౌ మచ్ ఐ లర్న్డ్ టు ట్రీట్ ఎ పేషెంట్, టు హ్యాండిల్ ఎ పేషెంట్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ రేపొద్దున మీ దగ్గరకు వచ్చేది ఒక లైవ్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు తయారు చేసేది కంప్యూటరో లేకపోతే పెన్నో లేకపోతే ఫ్యానో ఏదనుకోండి, మిషన్ అది ఒకటి వర్క్ అయింది, లేదు పనికిరాలేదు, తీసి పడేస్తే ఇంకోటి చేస్తారు, ఇంకోటి. యూ కెన్ గో ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. వెరాజ్ లివింగ్ సబ్జెక్ట్ యూ కెనాట్ టేక్ ఎనీ ఛాన్స్. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, ద పేషెంట్ విల్ బి in a tremendous problem. So that if you can handle that properly, then whatever the roaring practice you imagine, definitely you will get it. And here I request all the parents one thing, that up to intermediate, maybe maximum people you might have put them in either Narayana or Chaitanya, and from morning 5 o'clock to night 11 o'clock they will be asking them to sit and all, and read or the only the question and answer this thing like a mug up. But here it is, that type of mug up won't work out. Each and every day you have to learn on your own and you have to analyze on your own. And ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు నారాయణ చైతన్యలో ఉండగా ఇంట్లో ఏమన్నా శుభకార్యమైనా కానివ్వండి, లేదా ఇంకొక ఇబ్బంది ఉందన్నా కానీ, నువ్వు పర్లేదు నువ్వు అక్కడనే ఉండి మేము చూసుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి ఎవరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి రెడీగా ఉండరు. ఓన్లీ ఆ పొంగల్ వెకేషన్స్కో లేకపోతే క్రిస్మస్ వెకేషన్కో అలా ఏమైనా వెకేషన్ వాళ్ళు ఇస్తే తప్పితే. ఇక్కడ కూడా అలానే ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ మిస్ అయితే ఇంకొకటి రాదు. అక్కడంటే మీకు మెటీరియల్ ఉంటుంది రెడీగా, ఏదో ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది, 10 అగైన్ సాల్వ్ పేపర్స్ అనేది అని చెప్పిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఒక క్లాసు 1 వీక్ మీరు మిస్ అయ్యారంటే యూ విల్ బి లూజింగ్ సో మచ్. దాంతో ఎప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో ఆ ఫంక్షన్ ఉంది, మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్తాం, మా ఇంట్లో ఈ ఫంక్షన్ ఉంది, మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్తాం, అది మాత్రం దయచేసి ఎప్పుడు కూడా అలా రావద్దు, అడగొద్దు, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు. మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందని మేము అనుకునే కంటే కూడా మీ పాపకే ఇబ్బంది అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. మీ బాబుకు కానీ పాపకు కానీ
మీ పిల్లలకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైతే కోప్ చేయలేరో అప్పుడు ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అండ్ పిల్లలు ఇంకొకటి కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మార్నింగ్ 5 to ఈవినింగ్ 11 o'clock వరకు మీరు కష్టపడ్డారు. కానీ ఇక్కడ మీరు అందులో మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది పక్కన పెడితే, మీరు ఒక 60 to 70% కష్టపడ్డా కానీ డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ త్రూ ఇన్ డిస్టింక్షన్. బట్ డాక్టర్ కోర్సులు ఎప్పుడైనా కానీ డిస్టింక్షన్స్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ క్లాసులు కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా కానీ ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తాయి. మీరు ఎంత ఇది పెట్టుకున్నా కానీ, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ. సో whoever can answer in the viva or this thing, practical vivas or the theory vivas, and they will always score more and more marks. దానికి కావాలి, అది అలా స్కోర్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి చదువుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఎవరైనా కానీ పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు మీ పాపల్ని మీ స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ వదిలేసి అంతే క్లియర్గా ఇంక మీరు ఏదో మళ్ళీ ఒకసారి 4 నెలలకు 5 నెలలకు వచ్చేసి పాపను తీసుకెళ్ళటానికో, లేకపోతే మళ్ళీ అగైన్ నెక్స్ట్ ఫీజు పే చేయడానికనో అలా కాకుండా, యూ కమ్ టు ద కాలేజ్ అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్, మీట్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, try to know about the progress of your children. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఫోన్లు వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వాలా మీరు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సడన్గా మొన్న మే నుంచి ఎప్పుడైతే నీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిందో వాళ్ళు ఫ్రీ బర్డ్స్ అయిపోయారు. గత 3-4 నెలల నుండి కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఫోన్లోనే ఉండుంటారు. ఇక్కడ మేము ఫోన్ రెస్ట్రిక్షన్ అయితే లేదు కాబట్టి అని మీరు ఫోన్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేసి, లేకపోతే 24 గంటలు ఫోన్లోనో, లేకపోతే కొత్త ఫ్రెండ్షిప్ అనో ఇదని చెప్పేసి ఏదన్నా కానీ క్లాస్మేట్సే, ఇట్స్ నాట్ ఇష్యూ. బట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి రిలాక్స్ అయిపోతే కష్టం. స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ రిలాక్స్ అయిపోతే కష్టం. వాట్ ఎవర్ మీ గోల్ 2024లో బీడిఎస్ డాక్టర్ అయి బయటకు రావాలి. ఆ గోల్ అనేది ఇట్స్ ఎ లాంగ్ వే. ఇంటర్మీడియట్ అయినా సరే 2 years. బట్ దిస్ గోల్ ఈస్ ఫర్ 5 years. జస్ట్ ఇప్పుడే మోనిక మాట్లాడింది. మోనిక when she has come for the taking her degree certificate onto the stage, she came with her daughter onto the stage. And then when she was in final year only, she got married. But still, she could continue her studies, and she is one of the best student in our campus. సో అలా మీరు గోల్ ఏంటంటే, తను ఎప్పుడు కూడా తన గోల్ మర్చిపోలేదు కాబట్టి తను సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ అయింది. అగైన్ పీజీ సెట్లో ర్యాంక్ తెచ్చుకొని, పీజీ సెట్లో కూడా అగైన్ పీజీ నీట్లో కూడా షీ స్కోర్డ్ గుడ్ మార్క్స్ అండ్ గాట్ ద సీట్ ఇన్ ద సేమ్ కాలేజ్ వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్. సో లైక్ దట్. సో ఇలా మీరు కొన్ని రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవుతూ డే 1 నుంచి కష్టపడి, పేరెంట్స్ కూడా మీరు పేరెంట్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఎంతో దూరం నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు. ఫస్ట్ డే మీరు అందరికీ తెలుసు, పిల్లలకైతే పేరెంట్స్ కంటే కూడా పిల్లలకు బాగా తెలుసు పేరెంట్స్ని ఎలా బ్లాక్మెయిల్ చేయాలను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక్కసారి కొంచెం కన్నీళ్ళు పెట్టి కొంచెం డల్గా మాట్లాడగానే పేరెంట్స్ ఎమ్మటే అమ్మో అయ్యో అయిపోయింది, అయ్యేదో అయిపోయింది అని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద పేరెంట్స్ లవ్. బట్ స్టిల్ మీరు ఒక బాధ్యత గల కొడుకుగానో కూతురుగానో భావించి ఎప్పుడు కూడా మీ పేరెంట్స్ బర్డెన్ ఎప్పుడు తగ్గించాలి. రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు తీసుకోవాలి. మిమ్మల్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చే వరకు వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఈ రోజు ఎన్నో వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసి, వాళ్ళకి కష్టమైనా కానీ మీరు మంచి డాక్టర్లు అవ్వాలి, మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని ఈ రోజున బీడిఎస్కి అడ్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే మన ప్రైమ్ టార్గెట్ కూడా. మిగిలినది సెకండరీ అంతే. ఎందుకంటే ఎంత సపోర్ట్ చేసిన పేరెంట్స్ అయినా కానీ, మనకి ఎంత పాఠం చెప్పే ప్రొఫెసర్లు అయినా కానీ, వాళ్ళెవరూ మనకి ఎగ్జామ్స్లో హెల్ప్ చేయడానికి పనికిరాదు. మీ ఎగ్జామ్ మీరే రాయాలి. పేరెంట్స్ మీకు కావాలంటే ఇంకో 10 లక్షలు ఏమి కట్టగలరు. మాస్టర్ ఇంక కావాలంటే ఇంకో 10 గంటలు మీకు పాఠం చెప్పగలరు. కానీ ఎగ్జామ్ మాత్రం మీరే రాయాలి, మీరే స్కోర్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని జాగ్రత్తగా గోల్ నుంచి ఎప్పుడు డీవియేట్ అవ్వకుండా
మీరు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవుతారని, ఈ ఏమంటామంటే మీ గోల్ రీచ్ అవడంలో అందరూ సక్సెస్ అవుతారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ పేషెంట్ హియరింగ్. థ్యాంక్ you, sir, for such inspirational words. Now I request our UG student K. Rojasvi, who have secured Dr. NTR UH's first position in the first BDS exam conducted in 2000 for the year 18 and 19, to speak a few words. Good morning to the respected dignitaries, respected teachers, parents and lecturers. I am K. Rojasvi of 2nd BDS. Heartily welcome you all to our Leonardo family. Firstly, I would like to congratulate all for securing a seat in BDS. I just want to tell you that you have made a best choice in choosing this college, which have best faculty, management, who encourage us in all aspects. The primary thing is we have to utilize these facilities to gain the knowledge in proper way. Dentistry requires more precision and practice, where our college providing us this one with more patients, free treatment, and best infrastructure also. My best suggestion is we have to work hard from the day one, because at last you will find out how hard if you don't. ఇప్పుడే చదివి వచ్చాము ఇంతవరకు అని అనుకుంటుంటారు, కానీ ఫస్ట్ డే నుంచి చదివితే లాస్ట్కి ఈజీ అవుతుంది, లేకపోతే అంతా ఒకరోజే చదవలేము. ఎగ్జామ్ ముందు రివిజన్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి, కొత్త విషయాలు ఏం చదువుకోకుండా. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్. Thank you, Rojasvi. She came from very poor background and a village background, and she has studied till 12th in Telugu medium, and she has topped the university. So that's the best part of Rojasvi. So who have studied till now in Telugu medium, you need not to worry. She is the best example. Now I request our secretary, Mr. Y. Madhudan Reddy sir, to address the gathering. డాక్టర్ దల్సింగ్ గారు కూడా తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నారు, ఆయన కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయన కూడా ఒక గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఒక మార్మూల్ ప్రాంతంలో 10th క్లాస్ వరకు చదువుకుని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ డాక్టర్. సో 2019 BDS కోర్సులో జాయిన్ అయినటువంటి చేసినటువంటి విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు KLR విద్యా సంస్థల తరఫున సహృదయంగా వినయపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన KLR విద్యా సంస్థల చైర్పర్సన్ శ్రీమతి K. నాగమణి గారికి, ఇతర అతిథులు డాక్టర్ నాగార్జున రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ Leonardo Institute of Dental Sciences, ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ విశ్వప్రకాష్ రెడ్డి గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ దల్సింగ్ గారు, ఇతర హెడ్స్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా పేరు పేరున స్వాగతం పలుకుతా ఉంది. సో మీరు కూర్చున్న క్లాస్ రూమ్ యాక్చువల్లీ ఇది 2వ సంవత్సరం క్లాస్. నేను ఉదయాన్నే దల్సింగ్ గారిని అడిగాను ఎక్కడ పెట్టారు ప్రోగ్రామ్ అంటే, 2nd ఇయర్ క్లాస్ రూమ్లో పెట్టామని చెప్పాను. అదేంటి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ రూమ్లో పెడతారు కదా అని అడిగాను. ఎవ్రీ ఇయర్ దీని వెనక ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, దాంట్లో పెడతారు ఆయన. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ పెట్టారు.
అంటే సింబాలిక్ ఏంటంటే మళ్ళీ 100 మంది మీరందరూ కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలని ఆయన కోరిక అన్నమాట. ఇప్పుడు 100 మంది జాయిన్ అయ్యారు కదా, ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ రూమ్లో నుంచి మళ్ళీ 2వ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఇక్కడికి 100 మందికి 100 మంది రావాలనేది ఆయన కోరిక. మీరు తప్పనిసరిగా మీ అందరూ, నేను అడ్మిషన్స్ జరిగేటప్పుడు కూడా చాలామంది క్రెడెన్షియల్స్ చూశాను. ఏదో ఒక 10 మార్కులు 20 మార్కులు తేడాతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విపరీతమైన మార్కులు వచ్చాయి ఇంటర్మీడియట్లో. కాబట్టి అదే పరిస్థితిలో ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ పరీక్షల్లో కూడా మీకు అన్ని మార్కులు రావాలని, ఈ 100 మందికి 100 మంది అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ అలాగే కూర్చోవాలనేది నా కోరిక. మీ అందరూ సాధించాలనేది కూడా నా ఆశ, సాధించాలి కూడా. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు అంటే పోయిన సంవత్సరం వరకు ఈ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు మనిషి అంటే ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా జరుగుతాయి, దానికి ఎన్ని మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతారు, ఎన్ని మినిమం మార్కులు రావాలి పాస్ అవడానికి, దేంట్లో ఎన్ని మార్కులు రావాలి, ప్రాక్టికల్స్ ఎన్ని రావాలి, థియరీలు ఎన్ని రావాలి, ఇటువంటి విషయాల మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను. నాకు ఇప్పుడు మైక్ ఇవ్వగానే దీంట్లో ఎన్ని మార్కులు 50 మార్కులు రావాలి, ప్రాక్టికల్ 50 మార్కులు రావాలి, ఇట్లా రావాలి అట్లా రావాలి. సడన్గా ఈ సంవత్సరం మొత్తం సినారియో చేంజ్ అయిపోయింది. ఈ పాప ఇప్పుడు మీ ముందు మాట్లాడిన రోజెస్ ఉంది కదా, ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళు దగ్గర నుంచి సినారియో ఒకటేసారి సడన్గా చేంజ్ అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి యూనివర్సిటీలో. అన్నిట్లో లీనర్ వాళ్ళే టాప్ ఉన్నారు. అన్ని యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అందరూ అన్ని ఇయర్స్లో లీనర్. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కనీసం ఒక 5-6 టాప్ 10లో ఒక 5-6 ఉన్నారు. 2వ సంవత్సరం వాళ్ళు ఒక 5-6 టాప్ 10లో ఉన్నారు. 3వ సంవత్సరం వాళ్ళు ఒక 3-4 యూనివర్సిటీ టాప్ 10 ర్యాంక్స్లో ఉన్నారు అనమాట. ఈ టాప్ 1 ర్యాంక్స్ అన్నీ కూడా మనకే వచ్చాయి. అంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇయర్ అన్ని ర్యాంక్స్ కూడా మనకే వచ్చాయి. సో అది మా దృష్టికోణాన్ని మార్చేసింది సడన్గా. ఇంకా మీతోటి పాస్ అవ్వడానికి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి, పాస్ అవ్వాలంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలి అని మాట్లాడే పరిస్థితి ఉండకూడదని ఇప్పటి నుంచి మీరు బీడిఎస్ అయిపోయేసరికి నెక్స్ట్ రాబోయే న్యూయెస్ట్ టెక్నాలజీస్, న్యూయెస్ట్ ఛాలెంజెస్ అంటే మీరు బయటికి వచ్చేసరికి, ఇందాక డాక్టర్ గారు ఉస్మానియా నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయితే ఎంప్లాయ్ చేసుకునే వాళ్ళు అండి, ఇప్పుడు అది కూడా పరిస్థితి బాగాలేదని అన్నారు. ఇంతకుముందు చాలా బోర్డులు చూసేవాడిని, బీడిఎస్ అని రాసి పక్కన బ్రాకెట్లో ఉస్మానియా అని రాసేవాళ్ళు. డాక్టర్ గారు కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చారు. ఉస్మానియా అని రాస్తే అదొక ఎక్స్ట్రా డిగ్రీ కింద ఉండేది. బీడిఎస్ అని రాసి పక్కన ఉస్మానియా అని రాస్తే మీ బ్యాచ్ పాస్ అయ్యేటప్పటికి మేనేజ్మెంట్గా నా ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మీరు కూడా బీడిఎస్ అని రాసి పక్కన లేనవరా అని రాసుకోవాలి. అంత ప్రెస్టేజెస్గా తయారు చేద్దాం అనేది నా ఛాలెంజ్ అనమాట. సో ఇప్పటికే నేను చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది డాక్టర్లు, అంటే నేను ఆల్రెడీ డెంటల్ కాలేజ్ నడిపిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు డ్యూటీ, పార్ట్ ఆఫ్ మై డ్యూటీ ఏంటంటే ఎవరైనా డెంటిస్ట్ కనపడినా కానీ, ఎవరైనా డెంటల్ డాక్టర్ గారు ఎవరు కనపడినా నేను పని కల్పించుకొని మరీ మాట్లాడుతున్నా, టైం తీసుకొని మరీ మాట్లాడటాను నా అలవాటు. అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడితే మనకి ఏమైనా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయని. చాలా సందర్భాలు ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా మీ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారంటే ఎమ్మటే తీసుకొని ఎంప్లాయ్ చేసేసుకుంటాం మధు, ఇక ఎమ్మటే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సెకండ్ డే నుంచే దే స్టార్ట్ ట్రీటింగ్ ది పేషెంట్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్లో ఉండగానే, 4th ఇయర్లో ఉండగానే మ్యాక్సిమం ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైతే బయట జనరల్ క్లినిక్లో అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ నేర్పించి పంపిస్తూ ఉంటాం. అది కూడా రీజన్, ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ ఉండటం వల్ల, మీ ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ చెప్పారు, నా ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల పేషెంట్స్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి మీరు యూఆర్ బౌండ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. అంటే మీకు ఇంకా వేరే ఛాన్స్ కూడా లేదు. పేషెంట్ అక్కడ వెయిటింగ్ ఉంటే మీకు మీ ఫ్యాకల్టీ నుంచి ప్రెజర్ పెరిగిపోద్ది కాబట్టి మీరు వదిలేయాల్సిందే, కంపల్సరీ వర్క్ చేయాల్సిందే, నేర్చుకోవాల్సిందే. అట్లా ఇప్పటికే ఆల్రెడీ లెనారా నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యారంటే బీడిఎస్ అయిపోయినా కానీ వెంటనే మంచి శాలరీ ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద క్లినిక్స్లో తీసుకునే పరిస్థితి ఉంది. బట్ మీ బ్యాచ్ పాస్ అవుట్ అయ్యేటప్పటికి మీరు బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్, అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బయటకు వెళ్తే ప్రెస్టేజియస్గా బీడిఎస్ పక్కన లేనివరా అని రాసుకునే పరిస్థితి తీసుకురావాలనేది నా ఛాలెంజ్ అనమాట. మీరందరూ దానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ కోర్స్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అంటారు వీటిని. మామూలుగా టెక్నికల్ టర్మ్స్లో మెడికల్, డెంటల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. అంటే మీరు తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేది. అంటే దాన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటారు, ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఒక రోజుతో నేర్చుకొని ఆ బుక్ పక్కన పడేసేది కాదు, రోజు లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అది. కాబట్టి
బుక్ తీసుకున్నా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కానీ రోజు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా ఈ నేర్చుకున్న స్కిల్స్ పేషెంట్ మీద చూపించేటప్పుడు కూడా దీన్ని ప్రాక్టీస్ అంటారు. సో బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే సేమ్ అనమాట. ఈ అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్స్, డెంటల్ అనాటమీ, డెంటల్ హిస్టాలజీ అనే సబ్జెక్ట్స్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను, స్టార్ట్ చేస్తామో ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు వెళ్ళేటప్పుడు ఉండే ఆ 8 డిపార్ట్మెంట్ల వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు ఈక్వల్లీ మాస్టర్ చేయాలి. ఇవి ఇక్కడతో వదిలేసి ఫస్ట్ ఇయర్ తోటి అయిపోయాయి కావు. దీని వెనక ఇంకొక రీజన్ ఉంది. దీని వెనక రీజన్ ఏముందంటే బీడిఎస్ అయిపోయిన పిల్లల్లో ఒక 90% మంది పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు, ఒక 100 మంది కానీ పాస్ అవుతే 90 మంది ఇండియాలో ఉండడానికి చూస్తారు, ఒక 10 మంది వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి చూస్తారు. ఆ 90 మంది ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళు చూస్తారు, ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు ఈ ఫీల్డ్ వదిలేసి వేరే ఫీల్డ్కి డీవియేట్ అవ్వడానికి చూస్తారు, కానీ పూర్తి స్థాయిలో డెంటిస్ట్రీలో ఉండడానికే చూస్తారు. అయితే ఈ 90 మందిలో కూడా ఒక 50 నుంచి 60 మంది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టడీస్ ఎండిఎస్ చదవాలనో లేకుంటే ఇంకో కంట్రీ పీజీ చేయాలనో ఇంకేదో పీజీ చేయాలనో చూస్తారు. ఆ పీజీలకి ప్రతి దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ టెస్టులు ఉంటాయి. ఎట్లయితే నీట్ యూజీ రాసి మీరు వచ్చారో ఇండియాలో పీజీ చేయాలంటే నీట్ పీజీ రాయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ వీటన్నిటినీ గుర్తు చేస్తారనమాట. ఈ అనాటమీ, ఫిజియాలజీ కూడా మీ ఫైనల్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో అంతే వెయిటేజ్, అదే 14 మార్కులకి ఈ అనాటమీ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏదో ఈరోజు చదివేసి ఈ సంవత్సరానికి వదిలేసేది కాదు. ఈ సబ్జెక్ట్ కంటిన్యూస్గా టచ్లో, అంటే ఈ సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత ఈ బుక్స్ మీ ఫ్రెండ్కో, మీ చెల్లికో, మీ అక్కకో ఇచ్చేదే కాదు. ఇంకొక ఎవరో వస్తే మీ తమ్ముడికో ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఈ పుస్తకం ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు కొన్నారో ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉంచుకోవాల్సిందే. ఈ బుక్, ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో కొన్న బుక్ మీరు లైఫ్ లాంగ్ ఉంచుకోవాల్సిందే. ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ మీరు లైఫ్ లాంగ్ ఉంచుకోవాల్సిందే. కాబట్టి చదివేటప్పుడు అంతే శ్రద్ధతో చదవాలి. ఇంత కష్టపడి చదవండి, ఇన్ని గంటలు చదవండి, మీరు మేల్కొని చదవండి, పడుకొని చదవండి అని నేను చెప్పను. ఎంత అవసరమో మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకొని ఎట్లా చదవాలనేది తెలుసుకోండి. అది అట్లా తెలుసుకుంటే, అట్లా చదివితేనే మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టడీస్కి ఉపయోగపడదు. మీరు పీజీ చేయాలన్నా లేకపోతే ఇంకో కంట్రీ వెళ్ళి ఇంకేదన్నా చేయాలన్నా కానీ ఫర్దర్ స్టడీస్కి ఉపయోగపడదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో బీడిఎస్ చదువుతారు, డాక్టర్గా క్లినిక్ పెట్టాలని. తర్వాత కొంతమంది ఫ్యూచర్లో స్పెషాలిటీస్ చదవాలని ట్రై చేస్తారు. కాబట్టి ప్రతి దానికి కూడా ఇప్పుడు చదివేది ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది, లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న పెద్ద ఛాలెంజ్ డాక్టర్ నాగార్జున రెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా మొబైల్, సెల్ ఫోన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవ్వాలా, మామూలు ఫోన్ ఇవ్వాలని నా 2-3 పేరెంట్స్ అడిగారు. ఇవ్వండి స్మార్ట్ ఫోన్, ఏం కాదులే అని చెప్పాను. యాక్చువల్గా ఇదే ప్రశ్న ఇంకొక 4 సంవత్సరాల క్రితం అడిగి ఉంటే ఫోన్ బ్యాన్ చేసింది నేనే. ఫోన్ పట్టుకోవడానికి వీల్లేదు, ఫోన్ దొరికిందంటే పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయేది అనమాట కాలేజీలో. ఈ ఫోన్ పట్టుకొని రాకూడదు అనేది బ్యాన్ చేసింది నేనే. కానీ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్న కొద్దీ, మనం దాని మీద ఇది ముట్టుకోవద్దు, ఇది చేయొద్దని చెప్తున్న కొద్దీ పిల్లల యొక్క వయసు, వాళ్ళ చిన్న వయసు మూలంగా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ దాని మీద ఆసక్తి పెరగటం మొదలుపెట్టి, ఏముందో ఈ ఫోన్లో, ఫోన్ నుంచి కొంచెం చూద్దాం, ఏదో పుస్తకాల మధ్యలోనో లేకుంటే బట్టల మధ్యలోనో ఇంకేదో దాంట్లో పెట్టుకొని తీసుకురావటం మొదలుపెట్టారు. దీనికి ఇంకా ఎవరో నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసే ఆయన్ని, మా పిల్లలకి ఏం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం హెల్ప్ చేయరా అని అడిగితే ఆయన నాకు ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు గూగుల్ వాళ్ళు పెద్ద కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ కొలేక్ట్ చేసి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అని ఉంది, దాంట్లో ఎన్రోల్ చేయి, ఒక గంట సేపు టైం స్పెండ్ చేస్తే మొబైల్లో ఒక 5 నిమిషాలు నీకోసం గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ చూస్తారు, ఒక 55 నిమిషాలు కనుక మళ్ళీ యూట్యూబ్ అయ్యి చూస్తారు. అట్లీస్ట్ 5 నిమిషాలన్నా ప్రొడక్టివ్గా ఉంటుంది, అది ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అని చెప్పారు. ఆ ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని చెప్తే అది సరే ట్రయల్ రన్ కోసం 4th ఇయర్ పిల్లల మీద ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చూసాం ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు మీకు. ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా మీరు మీ మొబైల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ లాగిన్ అయి ఉంటే పాత టీచింగ్ లెసన్స్ కానీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ ఈరోజు మీ టీచర్ వెళ్ళగానే సాయంత్రానికి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తారు. అది కానీ చూస్తే కనీసం 100 మందిలో ఒక 70-80% మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసి కొంచెం ఆ లెసన్ చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని. అట్లా ఈ మొబైల్ ఎట్లాగూ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసినా కానీ వాడేస్తున్నారని చెప్పేసి మీరు మొబైల్ తెచ్చుకోవడం మొదలు పెట్టండి అని నేనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మొబైల్ తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టి చెప్పాను అనమాట. అంటే నేను మారుతున్నాను కానీ పిల్లలు పెద్దగా మారట్లేదు.
నేనే ఆలోచనలు టైమింగ్స్ నా కండిషన్స్ మార్చుకుంటూ వస్తున్నాయి కానీ పిల్లలు పెద్దగా మారట్లేదు. సో దాన్ని ఆల్టర్నేటివ్ చేసి పెట్టాను. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం రెస్పాన్సిబుల్ యూసేజ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ జరిగేటట్టు చూడడానికి మాకెంత బాధ్యత ఉందో తల్లిదండ్రులుగా మీకు కూడా అంతే బాధ్యత ఉంది. అంటే మనం ఏదో దాని మీద ఆ మొబైల్ యూసేజ్ మీద స్పై చేయాలనో లేకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని మనం చెకింగ్ చేయాలనో అట్లా ఉద్దేశం కాదు. కానీ ర్యాండమ్గా మేమైతే ఎట్లయితే చెక్ చేస్తామో నేను మా సిస్టమ్స్ ప్రకారం మేము చెక్ చేస్తూ ఉంటాము. మీరు కూడా అంతే పద్ధతిలో మొబైల్ని రెస్పాన్సిబుల్గా యూజ్ చేస్తున్నారో లేదని చెక్ చేయండి. చిన్న చిన్న విషయాలు కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ నాకు ఒకటేసారి ఇంతమంది దొరకరు కాబట్టి చెప్తున్నాను. చిన్న చిన్న విషయాలు కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మా కండిషన్స్ ఏంటంటే హాస్టల్ నుంచి పంపించాలంటే కంపల్సరీ తల్లికి తండ్రికి ఫోన్ చేసే పంపిస్తాం, కాల్ చేసి పంపిస్తాం, ఆ నెంబర్ నోట్ చేసుకొని టైము దాని ప్రకారం పంపిస్తాం. ఏ టైంకి బయలుదేరారు, ఏ టైంకి వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారని సరి చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత లేదు. వాళ్ళు ఏ రోజు తిరిగి వస్తామని చెప్పి ఆ రోజు వరకు హాలిడే ఇచ్చారో, ప్రిన్సిపాల్ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చారో, తిరిగి అదే రోజు పంపించాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదే. మీరు లేదు పర్లేదు ఇంకొక రోజు ఉంటారని చెప్పి మీరే అవకాశం ఇవ్వటం మొదలు పెడితే పిల్లలు ఇంకొక అవకాశం ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఇంకొక రోజు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే నాగార్జున రెడ్డి గారు అంత క్లియర్గా చెప్పారు. ఈ రోజు మిస్ అయిన లెసన్ మళ్ళీ రేపటికి అర్థం కాదు. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కంటెంట్ ఫ్లో ఉండే సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. రేపు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కూడా ఇంకేదో భాషలాగా కనపడుతుంది, మెడికల్ టర్మినాలజీ కూడా ఇంకేదో చైనీస్ భాషలాగా కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో ఆ కనెక్ట్ మిస్ అయిపోతారు. ఒక 2 రోజులు ఆబ్సెంట్ అయితే అది ఇబ్బంది. అలాగే 2 రోజులు ఆబ్సెంట్ అయితే పక్క వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని చదివే అంత ఓపిక తీరిక కూడా ఈ కాలం పిల్లలకి లేదు. కాబట్టి కాలేజ్ జరిగిన రోజులు దయచేసి పిల్లలకు కానీ లేకుంటే తల్లిదండ్రులకు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే 90% పైన హాజరు ఉండేటట్టు చూసుకోగలిగితే మీరు ఇంకేమీ వేరే ఇంకా ఇతర కష్టం అంటే ఏం పని అవసరం లేదు. దాని అంతటా అదే సాఫీగా సాలోచనగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. మీ పిల్లలు పాస్ అయిపోతారు, వాళ్ళు నేర్చుకునేది నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడున్న అకాడమిక్ అట్మాస్ఫియర్లో అన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. మీరు తెలుసుకొని ఉంటారు, లేకుంటే మీరు ఎవరైనా అడిగి ఉన్నారో అడిగలేదు తెలియదు. మేము పిన్ పాయింటెడ్గా చాలా క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి స్టూడెంట్ని. స్టడీ అవర్ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళ హోంవర్క్స్ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి చాలా క్లోజ్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది మా గొప్పతనం అని కాదు, కానీ అది మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కేఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ లెర్నింగ్ అనేది మా ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. లక్ష్మారెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మిగతా అన్ని అంగాలు ఒక విధంగా చూస్తే స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఒక రకంగా చూడటం ఆయనకు అలవాటు. అదే పద్ధతి ఇక్కడ కూడా మేము చాలా పిన్ పాయింటెడ్గా చూస్తాం. కాబట్టి మీరు చేయాల్సిందల్లా వాళ్ళ హాజరు శాతం కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూడగలిగితే చాలు. పిల్లలైనా సరే, తల్లిదండ్రులైనా సరే. మీరే ఏదో కారణం చెప్పి చాలామంది తల్లిదండ్రులు, నేను అనకూడదు కానీ అబద్ధం చెప్పి కూడా లీవ్ పెట్టించిన వాళ్ళని నేను చాలామంది చూశాను. నేను చాలాసార్లు వాళ్ళకి పాయింట్అవుట్ కూడా చేసి చెప్పాను. కాబట్టి అటువంటి అవకాశం దయచేసి మీరు ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవద్దు. ఏం అవ్వదండి, కంపల్సరీ చదువుకోవడానికి పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి చదివించండి వాళ్ళని. మీరు ఎక్కువ లీవులు తీసుకోవద్దు, పంపించండి పిల్లల్ని. మేము ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళకి ఏదో రకంగా లీవ్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ మంత్ ఇంటికి పంపిస్తూ ఉంటాం. ఎవ్రీ మంత్ హాలిడే ఉంటుంది, మీ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది ఉండదు. మీ పిల్లలు మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కానీ మంచిది కాదు ఈ కోర్సెస్లో. కాబట్టి దాన్ని శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను తల్లిదండ్రులు. ఆ తర్వాత ఆఖరిగా అంటే ఇది కూడా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, డ్యూటీ కాబట్టి ర్యాగింగ్ ఎట్లా అంటే సమస్య వచ్చేది ఎవరో 2వ సంవత్సరం పిల్లలు 3వ సంవత్సరం పిల్లలు వచ్చి ర్యాగింగ్ చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశం లేదు. మీతో మాట్లాడటానికంటే ముందు వాళ్ళతో మాట్లాడి మేము అన్నీ క్లియర్గా చెప్తాం. మీరు రావడానికంటే ముందు వారం రోజుల నుంచి వాళ్ళకి అన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక అండర్టేకింగ్ ఉంటుంది. యాంటీ ర్యాగింగ్ అండర్టేకింగ్, అది గవర్నమెంట్ నామ్స్. దానికి ర్యాగింగ్లో కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతే కోర్స్ నుంచి రస్టికేట్ చేయటము, పంపించేయటము, సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవడం, అటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇంతవరకు ఈ కాలేజీలో జరగదు కూడా. సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే, సమస్యకి మూల కారణం ఏంటంటే ఇందులో కూర్చున్న వాళ్ళలోనే కొంతమంది వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ 2వ సంవత్సరం ఉండే వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు, కొంతమంది రిలేటివ్స్ అయి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఇంటి పక్కన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి అదే ఊరు వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. వీళ్ళు మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు, వాళ్ళు తిరిగి రిప్లై చేయదు. వాళ్ళు ఒక్కలే మాట్లాడరు కదా, వాళ్ళతో పాటు ఇంకొక 4 ఉంటారు.
వాళ్ళు ఇంకేదో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు, వీళ్ళు ఏదో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. దయచేసి నెల రోజుల కాలం పాటు అది నిషేధం. మీరు ఎట్టి పరిస్థితులలో సీనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మేడం అదేంటి ఇదేంటి అని అడగడానికి లేదు. బై రూల్ అది, బై రూల్ మీరు అడగడానికి లేదు, మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి లేదు. మీరు నేను బుక్ గురించి అడుగుతున్నాను లేకుంటే ఇంకేదో సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పి మీరు ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పడానికి లేదు, అది కూడా యాక్సెప్టబుల్ కాదు. మీరు బుక్ గురించి అడగాలంటే ఇక్కడ టీచర్లు ఉన్నారు, మీ టీచర్లు మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే టీచర్లు ఇక్కడ డాక్టర్ అభిషేక్ జన 24/7 ఉంటారు. మిగిలిన టీచర్లు కూడా 12 గంటల పాటు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటారు. కాబట్టి మీకు ఏదన్నా దాంట్లో ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటే దాంట్లో అడగాలి. ప్రిన్సిపల్ గారు స్టాఫ్ క్వార్టర్స్లోనే ఉంటారు, ఆయన 24/7 ఇక్కడే ఉంటారు. అంతేగాని మీరు మీ ఫ్రెండ్ నాకు లాంగ్ టర్మ్లో క్లాస్మేట్, నాకు జనరల్గా వచ్చేసి రిప్లైలు చెప్తున్నాను, లాంగ్ టర్మ్లో క్లాస్మేట్, మా ఊరే, మా ఇంటి పక్కనే, మా అక్కే, మా కజినే, మా తమ్ముడే, ఎటువంటి ఎక్స్క్యూజెస్ కూడా టాలరేట్ చేసే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. మీరెళ్ళి మాట్లాడించినా కానీ సమస్య వాళ్ళకే వస్తుంది, వాళ్ళ మీద గట్టి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది జీరో ర్యాగింగ్ చేయడం కోసమని మేము తీసుకున్న యాక్షన్స్. కాబట్టి మీరు కోఆపరేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు అసలు సమస్య లేదు. మీ మెస్ టైమింగ్స్ కూడా అట్లాగే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాయి, దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి. అంతేగాని మీరు కొత్తగా ఇంకేదో టైం డీవియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయమాకండి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయమాకండి. మీరు ఇంటరాక్ట్ అయినా కానీ వాళ్ళకే ఇబ్బంది అవుతుంది, మీరు ఆలోచించుకోవాలి. మీరు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకున్నారా, ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదా. అయినా డే స్కాలర్స్ కానీ హాస్టలర్స్కి కానీ ఎప్పుడు ఎటువంటి సమస్య, ఎవరన్నా ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారు అనిపించినా, ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనిపించినా కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మొబైల్ కూడా పర్మిటెడ్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా మా డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారి దగ్గర నుంచి మీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వరకు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మీ పేరెంట్స్ నెంబర్స్ అన్నీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్లో అయినా పోస్ట్ చేయొచ్చు. వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటాం. మీరు ఎటువంటి ఆలోచన చేయమాకండి. చిన్నదానికి కంప్లైంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, చిన్నదైనా సరే కంప్లైంట్ చేస్తే స్టార్టింగ్లోనే అది తర్వాత పెద్దది కాకుండా ఉంటుంది. కానీ చిన్నగా మీరు పేరెంట్స్ మాట్లాడటం లేకుంటే పేరెంట్స్ తోటి స్టూడెంట్స్ మాట్లాడించడం అటువంటి ప్రయత్నాలు చేయమంటారు. మీరు సొంతగా ఎవరు కూడా పేరెంట్ టు పేరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్కో లేకుంటే పేరెంట్ టు స్టూడెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్కో దిగమాకండి. అది మీకు అవసరం లేని విషయం. ఆ బాధ్యత అంతా మాది. మీకు మీ పిల్లాడికి కానీ మీ పాపకు కానీ ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా కానీ మాకు చెప్పండి, మేము ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్తో కానీ పేరెంట్తో కానీ మేము మాట్లాడతాం. కానీ మీకై మీరు ఎటువంటి సంభాషణ జరపడానికి అవకాశం లేదు, ఒప్పుకోవడానికి కూడా మాకు కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఇవన్నీ కూడా బై రూల్ అనమాట. మీ దగ్గర అందరి నెంబర్లు ఉన్నాయి, అందరి నెంబర్లు గ్రూప్లో ఉన్నాయి. చైర్మన్ మేడం దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఆ గ్రూప్లో ఉంటారు. అయినా మీకు కావాల్సింటే అక్కడ రాసి ఉంటాయి, ఆఫీస్ దగ్గర తీసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి, మీ మొబైల్లో పేరులతో సహా రాసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ సమస్య వచ్చినా కానీ ఫోన్ చేయండి. అదేనే కాదు, ర్యాగింగ్ అనే కాదు, ఇతర ఏ విషయానికైనా సరే మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు. సో ఆఖరిగా మరొకసారి 2019 BDS మొదటి సంవత్సరంలో జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ, అలాగే జాయిన్ చేసి లెనోరాని ఎంచుకున్నందుకు మీ తల్లిదండ్రులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలానికి ఇక్కడ మీరు ఎట్లయితే ఇప్పుడు దాకా తల్లిదండ్రులు మీరు అక్కడ బాధ్యత తీసుకున్నారో అదే బాధ్యత తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధమని తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ లోకో పేరెంట్ నేను కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ సమయంలో సరే మీ పేరెంట్గా భావించి మీ సమస్యలు ఏమన్నా కానీ చెప్పొచ్చు. మీ అందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇట్స్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అహెడ్ హియర్. కమ్ join Lenora and start working on here. All the best. Thank you, sir, for that informative talk. Now I request our chairperson, ma'am, Srimati Nagmani Garu, to speak a few words. Dignitaries on dais, off the dais, staff members, respected parents, and my dear students. Good morning to you everyone. First of all, freshers andariki kuda hearty welcome to the KLR group of institutions. అదే విధంగా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మమ్మల్ని నమ్మి ఈ KLR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి మేనేజ్మెంట్ తరఫున మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. KLR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది డాక్టర్ కె లక్ష్మారెడ్డి గారు, మై హస్బెండ్, ఫౌండర్ చైర్మన్, 20 years బ్యాక్
తెలంగాణ స్టేట్లో పాల్వంచ గ్రామంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. పాల్వంచలో ఈ కేఎల్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కింద స్కూల్స్, జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్, ఫార్మసీ కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కేజీ టు పీజీ ఏమైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని లక్ష్మారెడ్డి గారు స్థాపించడం జరిగింది. తనకి డ్రీమ్ ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజీ స్టార్ట్ చేయాలనేది చాలా డ్రీమ్ ఉండేది. అయితే ఆ టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీకి పర్మిషన్స్ అప్పుడు పర్మిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఆ టైంలో ఈ రాజమండ్రిలో డెంటల్ కాలేజీ అనేది లెనోరా ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అని తెలిసినప్పుడు లక్ష్మారెడ్డి గారు దీన్ని 2008లో టేకప్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటికి ఇది 11 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయ్యి 12th బ్యాచ్ మీది. అప్పటి నుంచి కూడా కొన్ని వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చక్కగా చదువుకున్నారు, మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. లక్ష్మారెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా కమర్షియల్గా ఆలోచించకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్ని స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసమే మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు కూడా ఎఫర్ట్ పెడతా ఉండేవాళ్ళు. మేము కూడా సేమ్ అదే మోటోని ఆయనకున్న ఏదైతే ఎయిమ్స్ ఉన్నాయో ఏ విధంగా అయితే స్టూడెంట్ని ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కృషి చేయాలని కోరుకునేవాళ్ళు, అదేవిధంగా నేను, మా మధు, ఇక్కడ ఉన్న డైరెక్టర్స్, ప్రిన్సిపాల్, స్టాఫ్ అందరం కూడా అదేవిధంగా మేము ఆయనకున్న ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం మేము ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, అదేవిధంగా మంచి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్తో కూడిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, చక్కటి లైబ్రరీ ఉంది. వీటిలన్నింటినీ మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకొని మీకు ఇక్కడ ఉన్న అవకాశాలన్నింటిని చక్కగా ఉపయోగించుకొని మంచి డాక్టర్స్గా మీరు అందరూ బయటకు వెళ్ళాలనేది నా అంబిషను. చక్కగా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి ప్లాన్ ప్రకారం చక్కగా చదువుకోండి. దానికి ఎట్లా చదవాలి, కరికులం ఎట్లా ఉంటుంది, అకాడమిక్ ప్లాన్ ఏంటి అనేది అంతా కూడా ప్రిన్సిపాల్ గారు మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అట్లాగే ఇక్కడ డిసిప్లైన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఏమేమి ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మధుసారి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మీరందరూ కూడా చక్కగా 4 years పాటు ఎటువంటి స్ట్రెస్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో కంఫర్టబుల్గా ఉంటూ ఇక్కడున్న మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇక్కడున్న ప్రిన్సిపాల్ని కానివ్వండి, స్టాఫ్ మెంబర్స్ని కానివ్వండి, చక్కగా వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోవటం. తర్వాత ఇక్కడ సీనియర్స్ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు. ఇటువంటి అసలు ర్యాగింగ్ అనేది కేఎల్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డిక్షనరీలోనే లేదు. లక్ష్మారెడ్డి గారు దానికి లాస్ట్ 20 years ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడే కాదు పాల్వంచలో కానీ ఎక్కడైనా సరే కేఎల్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ర్యాగింగ్ అనే దానికి అసలు డిక్షనరీలోనే ఆ వర్డ్ అనేది ఉండదు. సో మీకు అలాంటి ఏమి ఉండవు. ఇక్కడున్న సీనియర్స్ అందరూ కూడా చక్కగా కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు. చక్కగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా సజెషన్స్ తీసుకొని స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక ప్లాన్డ్గా day 1 కాడ నుంచి చదువుకున్నట్టయితే మీకు ఎటువంటి స్ట్రెస్ ఉండదు. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎటువంటి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వకుండా చక్కగా మంచి రిజల్ట్ తీసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది. జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్టే మొన్నే నేను లాస్ట్ వీక్ వచ్చినప్పుడు చూశాను. ఫస్ట్ ఇయర్స్ కానివ్వండి, సెకండ్ ఇయర్స్ కానివ్వండి, థర్డ్ ఇయర్స్ కానివ్వండి, రియల్లీ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. డిస్టింక్షన్స్ కానివ్వండి, యూనివర్సిటీ ర్యాంక్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీలో హైయెస్ట్ టాప్ ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే లెనోరా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్. రియల్లీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. దానికి ప్రిన్సిపాల్ని, స్టాఫ్ని అందరినీ కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. చక్కగా మీరు ఈ 4 years పాటు రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వస్తూ లెక్చరర్స్ చెప్పిన విషయాలన్నీ చక్కగా మీరు ఫాలో అవుతూ చక్కటి రిజల్ట్ తీసుకొని మీరు బయటికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రోజశ్రీ సెకండ్ ఇయర్ అమ్మాయి ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం బ్యాక్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కొంచెం పూర్ ఉన్నారు. అది ఏమీ తప్పు కూడా కాదు. కానీ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో తను అంత కాన్ఫిడెంట్గా చక్కగా చదివి యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ తీసుకోవడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో తనకి కూడా నా వంతు కృషిగా, మేనేజ్మెంట్ కృషిగా ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో లక్ష్మారెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా చదువుకునే స్టూడెంట్స్ని ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడే కాదు, పాల్వంచలో కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి మేము
ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ హాస్టల్, ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫ్రీ ఫుడ్ అన్నీ కూడా మేము కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి తనున్నప్పుడు అట్లాగే చెప్పేవాళ్ళు. అదే ఇప్పుడు కూడా మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి కూడా ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ కాలేజీ, డిగ్రీ కాలేజీలో కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి మేము ఇప్పటికి కూడా అదే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. సో చక్కగా చదువుకోండి, ఉన్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకోండి. ఎనమాల సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది కాదు, ధైర్యంగా చదువుకోవడం. మనం ఏం చేయగలము అంటే నాకు ఎనమాల పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి నేను చదువుకోలేకపోయాను అనే దానికంటే కూడా నాకున్న పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని నా వలన దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి ఇంకా బెటర్ పొజిషన్లో మా పేరెంట్స్ని లేదా నేను ఉండాలి అనే యాంబిషన్ మీకు ఉండాలి, ఆ పట్టుదల మీకు ఉండాలి. అట్లా ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా మీరు మంచి స్టేజ్లో ఉండగలుగుతారు. విష్ యూ ఆల్ ది గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Just now, Madam expressed her gratitude and support to Rojasvi for her extraordinary performance at the first year BDS level. As a token of appreciation, the madam is going to support her with rupees 50,000 cash award to support her by all means and encourage. It is an encouragement to others also. Always they will come forefront in such occasions. Just I request madam to present this check to Rojasvi in front of all the august parents and the students. Thank you, madam. Thank you for your generosity and support. So just Madhu sir and madam also just told. Overall, once again I am stressing one more point. If any, Madhu sir told that argument, any argument case, here all the students have come from all the different corners of the state. Nobody knows the others and nobody is enemy to others as of now. ఏ ఆస్తిగాదాలు లేవు, అంతకంటే కక్షల కార్పణ్యాలు లేవు, ఏమి లేవు. అంటే అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వచ్చారు. సో ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినా ఏదో వచ్చినా కానీ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అంతే. మీ మధ్య ఏదో పూర్వ తగాదాలు, ఆజన్మంత్ర కక్షల కార్పణ్యాలు ఏం లేవు. అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా ఏమన్నా ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినా కానీ పేరెంట్స్కి ఎవరైనా స్టూడెంట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కానీ మీరు ఫస్ట్ అడగాల్సింది ముందు మీరు ప్రిన్సిపాల్ గారి దృష్టికి, స్టాఫ్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారా లేదా అని అడగండి. స్ట్రైట్ అవే మధు గారు ఇందాక చెప్పింది అదే, మీరు పేరెంట్ టు పేరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవ్వద్దు అనేది మధు గారు చెప్పిన ఇంటెన్షన్. అది ఫస్ట్ మా దృష్టికి వస్తే ఇమీడియట్గా మా లెవెల్లో మేము దాన్ని సాల్వ్ చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటి కూడా ఆలోచించాల్సింది, మన స్టూడెంట్, మన క్యాండిడేట్, మన చిల్డ్రన్ తప్పు ఎంత అందులో అది కూడా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ప్రతి పేరెంట్కి వాళ్ళ స్టూడెంట్ గ్రేటే. మీకు ఒక్కటే స్టూడెంట్, మాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ 100 మంది, ఈ 100 మంది బట్టి ఇంకొక 500 మంది, అట్లా వేల మంది ఎవ్రీ ఇయర్ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I request Principal Dr. Vishwaprakash Shetty sir to proceed with the orientation lecture. Lights. I request Dr. Harsha to switch off that spotlight. Let it display. Hearing so many speeches, I think you must have tired. 5 minutes you breathe yourself.
newly joined students. I have not seen any smile on your face. Why so serious? Boys. If you don't smile, you can't create smile. You are going to be a dentist. You are going to create a smile for everyone, your patient, your parents, and the society. Let us start. కీబోర్డ్కి ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ కింద పెట్టేసుకోండి, కీబోర్డ్ మీద పెట్టేసుకోండి. Shall we start? Students. Okay. The first slide. Smooth Sea never made a skilled sailor. Good morning, all of you. Every day, 2 hours class and 4 hours practicals. Today, only 1 or 2 hours class, that's all. Means you should, hard work is important here. That's the meaning of this slide. Okay, next slide. Bless you. Box is up. First of all, thanks for choosing Lenovo Institute of Data Science. I think my name already they told you, Dr. Vishwanath Shetty, principal. So small quotation I given here is listen to everyone, learn from everyone, because nobody knows everything, but everyone knows something. So dignitaries also told something. I'll also say something. Rojasi also told something. And Monica also told something. So you also know something. So all together we can come out with a good thing. Does it not? Next. Next. Yeah. So meaning to say that it's for the some of the things for the parents, some of the things for the students. The maximum 60 to 70% for the students, rules, regulations, how you follow. Once you enter the college, the +2, yeah, intermediate is not a,